two substances mixture and solution made up of two or more substances. Small recap we have to see. Most of the substances that we encounter in our daily life are mixtures of two or more substances. So it may be a atoms or it may be a molecule or compound or mixture. Molecule may be obtained by the combination of two or more atoms. But what is compound? It is the combination of two or more elements by fixed ratio by weight. ஒரு கரெக்டான வெயிட்டில் ரெண்டு அதுக்கு மேற்பட்ட எலிமெண்ட் கம்பைன் ஆகி கொடுக்கக்கூடிய நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் தான் காம்பவுண்ட் சொல்கிறோம். வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் மிக்சர்? இட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் பட் எனி ரேஷியோ. ஸோ காம்பவுண்டுக்கும் மிக்சருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிக்ஸட் ரேஷியோவில் சப்ஸ்டன்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பைன் ஆனால் கிடைக்கிறது காம்பவுண்ட், வேரியிங் ரேஷியோவில் கம்பைன் பண்ணுறது மிக்சர். See the definition of mixture. Mixture is two or more substances mixed together at any ratio to form. It may be in the state of solid, liquid and gaseous state. ஏதாவது மூணு ஸ்டேட்டில் 3 states of matterல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் கலந்து இருக்கும். This is a mixture. மிக்சரை டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ண ஒன்று சப்ஸ்டன்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளாக இப்போ ஒரு சின்ன பிக்சரை பார்ப்போம். த பர்னிங் ஆஃப் வுட். வென் வி பர்ன் த வுட், த ஸ்மோக் ரிலீஸ்ட் இஸ் எ மிக்சர் ஆஃப் சாலிட் கார்பன் அண்ட் கேசஸ் லைக் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் அ gaseous state, carbon is a solid state. So the two different states combine to produce a new substance that is called mixture. Here we are seeing two pictures. The one is salt and water, another is sand and water. எதுக்கு இந்த பிக்சரை நம்ம கொடுத்துருக்கோம்னா, சில மிக்சர்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்க காம்பனண்ட்டை ஈஸியாக பிரிக்க முடியும். In some cases we cannot separate the components. So here consider two mixtures. The one salt can easily dissolve in water, but the sand cannot dissolve in water. The salt, when it dissolves in water, it forms a homogeneous mixture. This kind of homogeneous mixtures are termed as solutions. But in sand, we can easily separate it. We cannot say this is a homogeneous mixture. It is called it as heterogeneous mixtures. So what do you understand from this concept? In the homogeneous mixtures, we cannot separate the component present in it. In heterogeneous mixtures, the component present in it can be easily separated. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சொல்யூஷன்ஸ் இன் டே டு டே லைஃப். டெய்லி லைஃப்பில் சொல்யூஷன்ஸ் எவ்வளோ பங்காற்றுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். டே லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சீ வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். சீ வாட்டர் இஸ் சால்ட்டி இன் நேச்சர். ஒய்? பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் a lot of salts dissolved in it. So it is a salty taste. நிறைய உப்புகள் இதில் கடல் தண்ணியில் கலந்துருக்கனால தான் அது உப்பாக இருக்குது. So it is the best example for solutions. Next one, air. Air is also a mixture. You have studied in lower classes, isn't it? What are the components present in it? That is nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases. இந்த பிக்சர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா, குக்கிங்காக வெஜிடபிள் வாஷ் பண்ணுறது, கிளாத்தை க்ளீன் வாஷ் பண்ணிக்கிறது, அது இல்லாமல் வெஹிக்கிள்ஸை க்ளீன் பண்ணுறது, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது, ஆல் தீஸ் routine activities involve the formation of solutions with water. So the ability of water to form solution is responsible for substance of life. So lifeல நமக்கு ஒவ்வொரு சின்ன ஆக்டிவிட்டியும் வாட்டரோட சேர்ந்து சொல்யூஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால சொல்யூஷன் நம்ம லைஃப்பில் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். Similarly, the drinks that we take like fruit juice, aerated drinks, tea, coffee, etc. are also solutions. So solutions play a vital role in our day-to-day activity. In our life, all these activities involve the formation of solutions with water. But on the other hand, the same characteristics forms the basic cause of the addition of pollutants to water. என்னென்னா, வாட்டரை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸை நம்மளுடைய டே டு லைஃபுக்கு நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இதே சொல்யூஷன்ஸ் சில நேரங்களில் வாட்டரை பொல்யூட் பண்ணக்கூடியதாக கூட இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க.
However, whatever may be, the ability of water to form solutions influences the survival of man on the earth. இருந்தாலும் இந்த சொல்யூஷன்ஸை உருவாக்கக்கூடிய வாட்டர்னுடைய எபிலிட்டி மனிதர்கள் இந்த எர்த்தில் வாழ்வதற்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next, we are going to see components of solutions. The solution containing minimum 2 components. It may be maximum more than 2, but minimum it requires 2 components. The one is considered solute, another one is considered solvent. The solute is present in a lesser amount by weight in the solution. The solvent is present in the larger amount by weight in the solution. So, if the substance present in lesser amount is considered solute and the larger amount is considered as solvent. Now we see the definition. கவனிச்சுக்கோங்க, இங்கே டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கு. In a solution, the component or substance which is present in a lesser amount by weight is called solute. ஒரு சொல்யூஷனில் கம்மியான வெயிட் உள்ள ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை சொல்யூட்னும். The next, the component which is present in a larger amount by weight is called solvent. அதிகமான அளவு வெயிட்டில் உள்ளக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்யூஷனில் இருக்கிறத சால்வெண்ட்னு நம்ம சொல்லலாம். This solute distributed uniformly throughout the solvent and is forming the homogeneous mixture. So here the solvent acts as a dissolving medium in a solution. So this process called dissolution. அதாவது ஒரு சொல்யூட்டுங்கிற கூடியது குறைந்த அளவில் வெயிட்டில் சொல்யூஷனில் இருக்கும், சால்வெண்ட்டுங்கிறது அதிக அளவு வெயிட்டில் இருக்கும் சொல்யூஷனில். இந்த சொல்யூட்டு தான் சால்வெண்ட்டில் கரையும். டிசல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கரையிறது, சொல்யூட் வந்து சால்வெண்ட்டில் கரையும். அப்போது கரைக்கிற பொருள் எதுவாக இருக்கும்? சால்வெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த ப்ராசஸை தான் டிசல்யூஷன் நம்ம சொல்ல முடியும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிக்சரில் பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்மால் பீக்கரில் சுகர் எடுத்து வாட்டரை அதில் ஆட் பண்ணணும். டைனி சுகர் க்யூப்ஸ் இன் ஸ்டில் வாட்டரில் இருக்கு. தென் ஆஃப்டர் தட் த சுகர் க்யூப்ஸ் பீயிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் த சொல்யூஷன். அதில் நீ ஸ்டிர் பண்ணால் அந்த சுகர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இந்த வாட்டரில் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகி அது நமக்கு என்ன ரிசல்ட்டாக கொடுக்குது அப்படின்னா சுகரி சொல்யூஷனாக கொடுக்குது. ஸோ சுகருடைய டேஸ்ட்டு ஸ்வீட்டு, வாட்டருக்கு டேஸ்ட்லெஸ். வென் யூ ஆட் சுகர் டு வாட்டர், த என்டையர் வாட்டர் மாலிகுல் கெட்ஸ் ஸ்வீட் டேஸ்ட். ஸோ த சுகரி சொல்யூஷன் we can get it. இது ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் எடுத்தால் அந்த டேஸ்ட் வருமானு பார்த்தா இல்லை, ஹோல் வாட்டருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு கிடச்சிக்குது. ஸோ டிசல்யூஷனுடைய டெஃபினிஷன் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, த ப்ராசஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சொல்யூட் இன்டு சால்வெண்ட் இஸ் கால்ட் டிசல்யூஷன். ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு சொல்யூட் கிவன் சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸை தான் டிசல்யூஷன் நம்ம சொல்ல முடியும். A solution must at least be consisting of 2 components. ஒரு சொல்யூஷன்ங்கிறது குறைஞ்ச அளவு 2 காம்பனண்ட்னாவது அதில் இருக்கணும். The one is solute, another one is a solvent. Such solutions which are made of one solute and one solvent, 2 components, that is 2 components, are called binary solutions. Here one picture is given, that is on adding copper sulfate crystals to water, it dissolves in water forming a solution of copper sulfate. Here copper sulfate is a solute, water is a solvent. So here 2 components are taken, but these 2 combine to produce one homogeneous solution, isn't it? That type of solution is called binary solution. Solutions which contain 3 components are called ternary solutions. Either 2 solvents, 1 solute, or 1 solvent, 2 solute. என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சொல்யூஷனில் குறைஞ்சது 3 காம்பனண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை டெர்னரி சொல்யூஷன்னு சொல்கிறோம். இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. ஒரு பவுலில் சால்ட்டு, அனதர் பவுலில் சுகர், தேர்ட் பவுலில் வாட்டர். இந்த 3 பவுலில் எது சொல்யூட்டு எது சால்வெண்ட்டு? சால்ட் அண்ட் சுகர் சொல்யூட், வாட்டர் இஸ் அ சால்வெண்ட். வென் dissolve salt and sugar to this water, we get a new substance, that is solution will be obtained. The kind of solutions which are obtained by the component of 3 is called it as ternary solutions. இதுதான் ternary solutions சொல்றாங்க. Types of solutions based on the physical state of the solute and the solvent. சொல்யூட் என்ன ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, சால்வெண்ட் எந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணி சொல்யூஷனை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. Now we see in detail. Normally, substances exist in 3 physical states. What are they? Solid, liquid and gas.
Especially in binary solutions, both the solvent and the solute may exist in any of these physical state. இந்த பைனரி சொல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சால்வெண்ட் சொல்யூட் ரெண்டுமே இந்த 3 ஸ்டேட்டில் ஏதாவது ஒன்றில் கண்டிப்பாக இருக்கும். பட் த சால்வெண்ட் கான்ஸ்டிட்யூட் த மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த சொல்யூஷன். சொல்யூஷனில் மேஜர் பார்ட்டாக இருக்கிறது என்னது? சால்வெண்ட் மட்டும்தான். இந்த சால்வெண்ட்டினுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை பொறுத்து தான் சொல்யூஷனுடைய கேரக்டரை டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. என்ன மாதிரியான டைப் அந்த சொல்யூஷன் இருக்குங்கிறது சால்வெண்ட்டினுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை வச்சு பண்ண முடியும். டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் based on the 3 important factors. One வந்து based on the physical state, second based on the type of solvent, based on the amount of solute. Physical state na solid, liquid, gas. அதுல என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு. Then type of solvent, என்ன மாதிரியான solvent எடுத்துக்கிறோம் கரைக்கிறதுக்கு. Then amount of solute, எவ்வளவு quantity of solute and solutionல எடுத்துக்கிறோம். இதெல்லாம் பொறுத்து சொல்யூஷனை கிளாசிஃபை பண்றாங்க. சொல்யூஷனுடைய டைப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை பொறுத்து எத்தனைன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போது. அதில் இங்கே டேபிளேஷனில் பைனரி சொல்யூஷன் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் ஒரு சொல்யூஷனில் சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் 2 காம்பனண்ட் இருக்குது பைனரி சொல்யூஷன் அப்படிங்கும்போது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் சாலிட் சொல்யூஷன். இதில் 3 கேட்டகரிஸு, 2 only given in your textbook. Third one gas in solid. The first one solid and solid. Copper dissolved in gold. Alloys. That is ornaments we are preparing. When you are preparing ornament with the help of gold, copper should be added. Otherwise, gold is a very soft in nature. We cannot make a ornament. So, the alloys is the best example for solid and solid. Second one, liquid and solid. Mercury, it is a liquid state with sodium. When mercury mixed with sodium, we get a amalgam. The dentists use this amalgam for filling the teeth. Then third one, gas in liquid. It is mixed in the textbook. Gas in solid, the best example is sponge. So many pores are there. Through the pores, air molecules are goes. So this air with solid sponge is the best example for gas in solid. Next, liquid solution. In this type also, this category, 3 types of solutions can be made. Solid in liquid. அதாவது சோடியம் குளோரைடுங்கிற நம்ம ஆர்டினரி சால்ட்டை சாலிடுக்கு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம், வாட்டரை லிக்விடுக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ சோடியம் குளோரைட் டிசால்வ் இன் வாட்டர், தட் இஸ் அ சால்ட் சொல்யூஷன் ஆர் சுகர் சொல்யூஷன், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சாலிட் அண்ட் லிக்விட். தென் லிக்விட் இன் லிக்விட், எத்தில் ஆல்கஹால் டிசால்வ் இன் வாட்டர். எத்தில் ஆல்கஹாலில் வாட்டரில் கரைக்கிறதோ அல்லது ஒரு மில்கில் வாட்டர் ஊற்றுறதோ லிக்விட் இன் லிக்விடுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். தென் கேஸ் இன் லிக்விட், carbon dioxide dissolved in water, the aerated drinks, soda water, these are example for gas in liquid. Then next category, gaseous solution, liquid in gas, water vapor in air. Water vapor தெரியும்லையா, நீராவி ஏரில் இருக்கக்கூடிய the cloud, fog, these are example for liquid in gas. Then gas in gas, mixture of helium, oxygen gases. இந்த helium, oxygen gas mixture நம்ம deep sea divers, ஆழமான கடல்களில் போகும்போது முதுகில் அவங்க சிலிண்டர் போட்டு போகும்போது அந்த இடத்துல இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பேசுகிறது என்னென்னா யூனிவர்சல் சால்வெண்ட்டான வாட்டரை பற்றி. மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் சால்யுபிள் இன் வாட்டர். தட்ஸ் வை வாட்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட். இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து வாட்டர் சோர்ஸஸும் வாட்டரால் சில சப்ஸ்டன்சஸ் நம்ம பெவரேஜஸ் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம தயாரிக்கிறது, குக்கிங்க்கு, அந்த மாதிரி வாஷிங் கிளீனிங் எதை எடுத்தாலும் வாட்டர் தான். மேஜர் பார்ட் ஆஃப் வாட்டரை வச்சு நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் செய்கிறோம். ஸோ நிறைய சப்ஸ்டன்ஸை டிசால்வ் பண்ணுறது வாட்டர் தான். ஸோ வாட்டர் இஸ் கன்சிடர்ஸ் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த டைப் ஆஃப் சால்வெண்ட். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை பொறுத்து எப்படி சொல்யூஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு சால்வெண்ட்டை பொறுத்து எப்படி சொல்யூஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனாக அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம். த சொல்யூஷன் இன் விச் வாட்டர் ஆக்ட்ஸ் as a solvent is called aqueous solution. Ionic compounds are soluble in water and form aqueous solutions more readily than covalent compounds. இப்போ இங்கே என்ன உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னா, இந்த சொல்யூஷனில் வாட்டர் சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே அக்வஸ் சொல்யூஷனாக நம்ம சொல்ல முடியும்.
வாட்டரால் எந்த சொல்யூஷன் தயாரித்தாலும் அது அக்வஸ் சொல்யூஷன் தான். அப்போ வாட்டரில் எது ஈஸியாக கரையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கரையும். அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹைலி ரியாக்டபிள் ஒன், சீக்கிரம் டிசால்வ் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸு. அந்த மாதிரியான இருக்கிறதெல்லாம் வாட்டரில் ஈஸியாக கொடுக்கும். அந்த சொல்யூஷன் நம்ம என்ன அக்வஸ் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம். கோவலன்ட் காம்பவுண்டு ஸ்லோவாக தான் டிசால்வ் ஆகும், அதனால் அயானிக் மட்டும்தான் ஃபாஸ்ட்டாக வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும். Some examples are given here. Common salt in water, sugar in water, copper sulfate in water. 3 examples are given. All these are aqueous solutions only because sugar, salt and copper sulfate all are dissolved in water easily and quickly. The next type is non-aqueous solution. We can easily understand other than water which shouldn't act as a solvent is called non-aqueous solvent. ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க, வாட்டரை தவிர எந்த மற்ற சால்வெண்ட்டில் ஈஸியாக சப்ஸ்டன்ஸ் கரையுதோ அதில் கிடைக்கக்கூடிய சொல்யூஷனை நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் நம்ம ஈஸியாக சொல்ல முடியும். ஸோ த சொல்யூஷன் விச் எனி லிக்விட் அதர் தேன் வாட்டர் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ சால்வெண்ட் இஸ் கால்ட் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன். சால்வெண்ட் அதர் தேன் வாட்டர் இஸ் ரெஃபர் டு அஸ் நான் அக்வஸ் சால்வெண்ட். அப்போ அந்த மாதிரியான சால்வெண்ட்டெல்லாம் சில எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். ஆல்கஹால்ஸ், பென்சின், ஈத்தர்ஸ், கார்பன் டை சல்ஃபைட், அசிட்டோன். யூ மெமரைஸ், இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் மார்க் கொஸ்டின். இப்போ இங்கே சொல்யூஷன்ஸும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கு. நீங்கள் பார்த்தது சால்வெண்ட், நான் அக்வஸ் சால்வெண்ட். இங்கே நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன். ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் சல்ஃபர் டிசால்வ் இன் கார்பன் டை சல்ஃபைட். செகண்ட் டயக்ராம் அயோடின் இன் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட். நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா, எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வாட்டரில் கரைஞ்சி ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்குதோ அது அக்வஸ் சொல்யூஷனோ, எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வாட்டரில் கரையாமல் கோவலன்ட் காம்பவுண்ட்ஸில் அதர் தென் வாட்டரில் கரைஞ்சி கொடுக்குதோ, நான் அக்வஸ் சால்வெண்ட்டில் கரைஞ்சி கொடுக்குதோ அதெல்லாம் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன்னும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். The next topic is based on the amount of solute. சொல்யூட்னுடைய அமௌண்ட்டை பொறுத்து சொல்யூஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். The first one unsaturated solution, second saturated solution, third one super saturated solution. Unsaturated solution எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் 3 டெஸ்ட் டியூப் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் கொஞ்சம் வாட்டரும் ஒரு சொல்யூட், இப்போ சுகர் அந்த மாதிரி எதாவது எடுத்துக்கலாம், அதை போட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருக்கு. செகண்ட் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனில் கொஞ்சம் ரிமைனிங் இருக்குது. சூப்பர் சேச்சுரேஷனில் நிறையவே ரிமைனிங் இருக்குது. இதில் என்ன அப்படின்னா, ஒரு 100 கிராம் வாட்டரில் எவ்வளோ சொல்யூட் பார்ட்டிக்கிள் டிசால்வ் ஆக முடியும் மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது அதில் கிடைக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் தான் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்னு சொல்லுவோம். இப்போ அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்னா பிலோ த சேச்சுரேட்டட் ஸ்டேட், சேச்சுரேஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு இது அப்போ வி ஹாவ் டு மோர் சொல்யூட் ஆட் இன் இட், அதுதான் மோர் சொல்யூட் டிசால்வ்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். இப்போது சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை நோ மோர் சொல்யூட் டிசால்வ்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதுக்கு மேலே அந்த சேச்சுரேஷன் ஆனதுக்கு மேலே அது கரைக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன். சரி, சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் போது பிகம்ஸ் அன்ஸ்டேபிள் கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம். அப்போ அளவுக்கு அதிகமாக நீ சொல்யூட்டை போட்டு டிசால்வ் பண்ணும்போது அது என்னாகும், அந்த சொல்யூட்டின கிறிஸ்டல்ஸை அப்படியே கொஞ்சம் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த ஏரோ மார்க்கு என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, அன்சேச்சுரேட்டட்லேருந்து சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சொல்யூட்டினுடைய பார்ட்டிகல்ஸினுடைய குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஏரோ மார்க்கு உனக்கு டினோட் பண்ணுது. We have to see the 3 different kinds of solutions in one by one. First type of saturated solution பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா, eventually a solvent can't hold anymore. No more solute can be added in given solvent at a certain temperature. ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த டெம்பரேச்சரில் அந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள கிவன் சால்வெண்ட்டில் அதுக்கு மேலே சொல்யூட்டை நம்மளால் டிசால்வ் பண்ண முடியாது. அது ஹோல்டு பண்ணாது, அந்த சால்வெண்ட்டு அந்த குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே ஹோல்டு பண்ணாது. அது வந்து சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து சேச்சுரேட் ஆகிடுச்சு, இப்போ வந்து நீ உன்னால் சாப்பிட முடியல, இதுக்கு மேலே எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்தீங்கனாலும் என்னால் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னிங்கன்னா அது சேச்சுரேட்டட் நம்ம வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளாக. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அன்சேச்சுரேட்டட் solution that contains less solute than that of the saturated solution at a given temperature. அதாவது ஆர்டினரியாக ஒரு 100 கிராம் வாட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா இவ்வளோ சால்ட்டு தான் இதில் கரெக்டாக டிசால்வ் ஆகுங்கிற ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது.
அந்த இப்போ வாட்டர் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 25 டிகிரி செல்சியஸில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த டெம்பரேச்சரில் ஒரு சோடியம் குளோரைடு 36 கிராம் வந்து நார்மலாக டிசால்வ் ஆகிடும், கரெக்டாக சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை கொடுத்துரும். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் below 36 gram, that is 10 gram or 20 gram or 30 gram, even 35.5 gram of sodium chloride in 100 gram of water, the type of solution we attain is considered as unsaturated solution. இவ்வளோ தான் கரையுங்கிற ஒரு இது இருக்குது. அந்த லிமிட்டுக்கு கம்மியாக இருக்கிறத unsaturated solution அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ அந்த சால்வெண்ட் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் நார்மலானா 100 கிராமில் எடுத்து தான் சொல்யூஷனை சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நம்ம பார்ப்போம். 100 கிராமில் எவ்வளோ இந்த சால்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிற சால்ட்டு கரையுது அப்படின்னு செக் பண்ணுறது, அதுதான் வந்து சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டு. அதை அந்த கிராமை விட கம்மியாக இருந்தால் அன்சேச்சுரேஷன், அதை விட அதிகமாக இருந்தால் சூப்பர் சேச்சுரேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை பார்ப்போம். சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் கண்டைன்ஸ் மோர் சொல்யூட் தேன் இட் கேன் நார்மலி. நார்மலாக இது எவ்வளோ டிசால்வ் ஆகுதோ அதை விட அதிகமாக நம்ம சொல்யூட்டை போட்டு நம்ம டிசால்வ் பண்ணோம்னா அது சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ 36 கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் டிசால்வ் இன் 100 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே 36 கிராமுக்கு மேலே போட்டு கிறிஸ்டல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற சொல்யூஷன் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட். ஸோ வாட் ஆர் த 3 types of solutions based on the amount of solute? The one is saturated solution at the given temperature, the 100 gram of water, the specific quantity of solute only dissolve. Then second thing, unsaturated solution, the below the saturated level, that is called unsaturation. கொடுக்கப்பட்ட அளவை விட கம்மியான அளவு சொல்லிட்டு போட்டு கரைக்கிறது. Super saturation means the excess of solute that after the saturation point. Can you understand now clearly? Based on the amount of solute-க்கு 3 டைப்புக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாமா? Unsaturated solution-க்கு சோடியம் குளோரைடே காமனாக எடுத்துக்கலாம். 36 gram of sodium chloride and 100 gram of water saturated solution எடுத்துட்டோம்னா 36க்கு கம்மியாக இருக்க 35.9 gram of sodium chloride in 100 gram of water unsaturated solution இருக்கும். 36.1 gram அதுக்கு மேலே எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம். அந்த gram of solute in 100 gram of water super saturation solutionக்கு போட்டுக்கலாம். Can you clear now? Next topic is concentrated and dilute solutions. First we have to see concentrated solutions. Here one example is given. A solution with a large amount of solute is called concentrated. If you are taking a large quantity of solute, not solvent. Solvent is usually larger. Solute only we are taking lesser amount. But the large amount of solute if you are taking in the solution, that is called concentrated. Here one cup of tea is given. If you add sugar more than 1 spoon, normally we are adding 1 spoon, means if you are adding 2 spoon or 3 spoon, the quantity of solute if is added more, means the type of solution obtained is called concentrated solution. Second type is diluted solutions. What is the definition? A solution with only a small amount of solute is called dilute solution. So that is just opposite of the concentrated solution. In concentrated solution, solute is larger. In dilute solution, the solute is lesser. Suppose if you are preparing tea, normally we are using 1 tablespoon of 1 spoon of sugar. If you reduce the quantity of sugar, that is half spoon if you are adding to this tea, that is called diluted solution. So நம்ம வந்து கடைக்கே போகிறோம்னா ஸ்ட்ராங்காக போடுங்க, சுகரை நல்லா தூக்கி அந்த காஃபி பவுடர் நிறையா போட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக போடுங்கன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து கான்சன்ட்ரேட்டடாக எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்க முடியும். சுகர் கம்மியாக போடுங்க அல்லது காஃபி பொடி கம்மியாக போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம அந்த காஃபிக்கோ டீக்கோ ஒரு ஷாப்பில் போய் கேட்டோம்னா அது டைலூட்டட் சொல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வச்சுக்க முடியும். கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? இப்போது டைலூட்னா என்ன, கான்சன்ட்ரேட்னா என்ன? அந்த சொல்யூஷனில் அதிக அளவு சொல்யூட் இருந்தால் கான்சன்ட்ரேட்டட்னும், கம்மி அளவு கரைக்கக்கூடிய பொருள் இருந்ததுன்னா அதை வந்து டைலூட்னும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். Now we compare the concentrated and diluted solutions. Concentrated versus diluted. We can add a little or a lot of solute. Here the 4 pictures are given. The first to one category, second to another category. You see the cup, the first cup containing a large quantity of solute. So it is called concentrated solution. Second cup containing less quantity of solute.
இப்போ சப்போஸ் நம்ம டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அந்த டிப் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஒரே தடவை டிப் பண்ணிவிட்டா லைட்டாக தான் அந்த சாயம் அதில் இருக்கும், அந்த டீ பவுடர்னுடைய எசன்ஸ் இறங்கும். ஸோ இதில் அதிகமாக டிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் வந்து டீனுடைய எசன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ எதை கான்சன்ட்ரேட்டட் எதை டைலூட்னு சொல்லிக்கலாம், அதிகமாக இருக்க சொல்யூட் உள்ளது தானே கான்சன்ட்ரேட்டட்னு சொல்ல முடியும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன், செகண்ட் ஒன் இஸ் அ டைலூட் சொல்யூஷன். அதே மாதிரி இந்த 2 பீக்கரையும் பார்த்துக்கோங்க. காப்பர் சல்ஃபேட்டை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த செகண்ட் பீக்கரில் கொஞ்சமாக காப்பர் சல்ஃபேட் போட்டு டிசால்வ் பண்ணியிருக்காங்க, லைட் ப்ளூவில் இருக்குது. அதே குவான்டிட்டி ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட்டை அதிகமாக வாட்டரில் போட்டு டிசால்வ் பண்ணும்போது டார்க் ப்ளூவில் வருது. ஸோ விச் ஒன் இஸ் அ கான்சன்ட்ரேட்டட் அண்ட் டைலூட் சொல்யூஷன்? த டார்க் ப்ளூ solution beaker indicate the concentrated solution. The light blue solution indicates the dilute solution. Do you understand now? கம்மியான குவான்டிட்டி போட்டோம்னா அது டைலூட் சொல்யூஷன், அதிக அளவு நம்ம போட்டு கரைக்கிறதுக்கு சொல்யூட் எடுத்துட்டோம்னா அது கான்சன்ட்ரேட் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த வீடியோவில் சொல்யூஷன்னா என்ன, அதனுடைய எல்லா டைப்ஸும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி படித்தோம். நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா ஹெட்டிங்ஸும் தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.